السلام علیکم دوستو آج میں سکواش میں بے ایکٹ آمد یہ میلہ چلان تو مختلف سٹال لگی سٹال سے یمن نفر ہند لگت یم زن سکواسٹن اڈس انوویشن برانڈنگ کران پروڈکٹ بناون اس اوتامت پتہ زمیندارس کہ اس صرف وۄپداوُن زمین مز کھالُن تو کُن بس مگر سن پرمت لیکھمت نوجوان لڑکی برونٹ بناون یتھ حدس تام تم تک پانے پروسیسنگ کران پیکیجنگ کران برانڈنگ کران گو یہ ہندین لکن ہند خاطر اصل کت یم سات کھین چینچ کت کران سون کھین چین اگر وچھو اس ڈپینڈ تک پیسے پہ مگر یم سات یہ نوجوان برونٹ کن سوسائٹی مز یوت قدم تلان گو سانہ کھین چینچ پرابلم گھس کن حدس تام سالو کیازکہ پریت کھانا زبان پہ یہ نہر کہ نہ یہ چیز انو یہ ملاوٹی ہو چیز انو یہ ملاوٹی مگر یم سات پنس ہندس بٲیس نش گو اس ہیکو تمس آرام سان تگان نالس تھپ تر نا بایا چٲنس پروڈکٹس پہ یہ ملاوٹ تو اس پزن یتھین نوجوانن بالکل سپورٹ کریں اس پز زیادہ سے زیادہ پن فوڈ استعمال کرن یس زن یمو لڑکو یس زن انوویشن ات مز فوڈ پروسیسنگ مز پزِ بالکل سپورٹ کرن بیٚیہِ پٔکِن سپورٹ کرن وٲلۍ ییٚتِکۍ پروفیسر ڈاکٹرز تمن سۭتۍ تہِ کرو أسۍ کتھ ہسا چھُ ڈاکٹر فرحت صٲب گۄڈٕ زانو فرحت صٲبس نش تم کِتھ کٔنۍ گژھن وۄنۍ یُس زن نوٚو لڑکی یُس زن یژھان آسہِ چاہے بہٕ تہِ آسہٕ کران کینٛہہ بزنس تم کِتھ کٔنۍ یِن اتھ دٲیرس منٛز فرحت صٲب تۄہہِ چھُو خٲرمقدم سۭتۍ ایگریکلچر انفارمیشنس منٛز ماشاء اللہ تُہۍ چھِو واریاہ اصل کٲم کران تۄہہِ چھِو نوجوان کھڑا کٔرمٕتۍ وۄنۍ چھُ سوال تِمن نوجوانن یِم زن پٔرِتھ لیکھمٕتۍ گرن منٛز چھِ تھوڑا سا تِم چھِ سونچان کہِ أسۍ کرہو کینٛہہ تِم کِتھ کٔنۍ یِن یتھ دٲیرس منٛز أنۍ مُفتٕے حظ میں اردو میں ہی جواب دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو جموں ریجن کے بھی ہیں وہ بھی اس سے استفادہ ہو جائے ہاں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کو کنسیو کر رہے تھے تو اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ برانڈنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ ہمارے کشمیر میں جموں اینڈ کشمیر میں بہت سارے ہمارے پروڈکٹس پروڈیوس ہوتے ہیں اور ان میں سے ایسے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل نش پروڈکٹس ہیں تو کیا ہوا ہم نے کیا دیکھا ہے کہ یہی چیزیں کوئی ایم این سی والا زمینداروں سے فارمر سے لے کے اس کو سستے دام پہ لے کے اپنا سمپلی لیبل کرتا ہے برانڈ اپنا لوگو لگا کے سونے کے دام پھر بیچتا ہے چاہے راجما ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو ہاں تو ہمارا یہ مقصد تھا کہ جو اس میں ویلیو ٹریپ ہے یہ ایکچولی وہ چاہتا ہے بڑے بڑے جو ہے مطلب جو آگے بیٹھے ہیں ہاں بڑے ٹریڈرز یا بڑے ایم این سی والے وہ لیتے ہیں ایکچولی جو اس کو پروڈیوس کرتا ہے جو فارمر اپنا پسینہ نکالتا ہے جس کو یہ جانا چاہیے اس کو یہ ویلیو اس کا نہیں ملتا ہے تو اس لیے ہم نے اس میں ایک کمپوننٹ رکھا انڈر اسٹرینتھننگ ایگریکلچر مارکیٹنگ ان یونٹی آف جے اینڈ کے جو پروجیکٹ نمبر 4 ہے ہیڈ اپ میں اس میں ایک کمپوننٹ رکھا ایگریکلچر برانڈنگ تو اس میں کیا ہے کہ ایگریکلچر برانڈنگ سینٹر 2 ایک کشمیر میں جو سکاسٹ کشمیر میں فنکشنل ہو گیا ہے اور دوسرا سکاسٹ جموں میں ایک اور ایگریکلچر برانڈنگ سینٹر کو آنا ہے جو جموں ریجن کو یہ برانڈنگ ایکٹیویٹیز فیسیلیٹیشن پروموشن فارمرز تک جانا ان کو برانڈنگ کے بارے میں کہ برانڈنگ کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ کو خود اپنے فارمر پروڈیوسر برانڈز کیسے بنانے ہیں تاکہ جو اس میں ویلیو ٹریپ ہے جو ایکچولی ایم این سی والا یا آگے کمیشن ایجنٹ والا یا بڑا ٹریڈر جو ہے جو ایکچولی اس میں اتنا محنت نہیں کرتا ہے وہی سب سے جو ویلیو ہے وہی لیتا ہے تو آپ اس چیز کو کیسے ہارویسٹ کریں تو پچھلے 2-3 مہینے سے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے ماشاءاللہ اس کم سمے میں جب سے یہ پروجیکٹ جب سے اس میں فائنانشل یہ ہمیں ملا تو ہم نے بہت سارے اپنے جو ہمارے انڈر تھے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے کچھ دوسرے فارمر ایف پی اوز تھے تو ہم نے ان کو مینٹر کیا کچھ ٹریننگز دی کچھ وہی فارمر فیلڈس پہ جا کے ہم نے اس کو یہ کیا سینسٹائز کیا کہ برانڈنگ جو آپ چیز اگاتے ہو بناتے ہو اس کو آپ پراپرلی لیبلنگ برانڈنگ پروسیسنگ پرائمری پروسیسنگ کر کے پھر برانڈ وینڈ بنا کے کیسے آپ اس میں کافی ویلیو کو کیچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو بہت سارا اچھا ہمیں اس میں یہ ملا کیا کہتے ہیں لوگوں کی طرف سے فارمرز کی طرف سے انٹرپرینرز کی طرف سے کافی اچھا ریسپانس ملا اور جو آج ہمارے یہاں سکاسٹ میں ارتقا تھا
तो ऑनरेबल वाइस चांसलर ने हमें एक ये दिया कि आप जो अपना हेड ऑफ प्रोजेक्ट में आपने ये एक्टिविटी की, जो आपने प्रमोट किए एफपीओज को या एंटरप्रेन्योर्स को, इंडिविजुअल को, तो उनका आप स्टॉल उनका आप दे दो यहाँ पे दिखाओ सबको। तो जो हमारे चीफ गेस्ट थे भगत जी IAS सौरव भगत जी, तो काफी उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, काफी वो खुश हो गए यहाँ पे जो ये चाहे विकर दिलो रिलेटेड जो हमने एफपीओ को किया है, प्रमोट मेंटर किया है, या सैफरान या जो भी फूड प्रोडक्ट्स है, या समर का एक ब्रांड है जो वेस्ट प्रोडक्ट को एक पल्प बनाता है, फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करता है, उसको देखा तो काफी वो दे वर वेरी मच हैप्पी विद दिस। तो ये इट इज जस्ट इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस। इंशाल्लाह हम आगे वाले दिनों में सवाल है मेरा जी जो आपने एंटरप्रेन्योर बनाया समझो में, जी तो ये ऐसा मतलब बंदा बारामूला जी 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 क्या आपको कोई इरादा है उस एंटरप्रेन्योर फार्मर को आपस में लिंकेज बनाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारा एक और कंपोनेंट है मार्केट इंटेलिजेंस, जहाँ मार्केट इंटेलिजेंस जो है ये एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए, लेकिन उसके अंदर हम एक बायर और सेलर को मिलाएंगे, और जो हम ये खाली वही नहीं, उन्हीं को हम मार्केट लिंक नहीं प्रोवाइड करेंगे जिनको हम मेंटर कर रहे हैं, नहीं, हमारे लिए सब यकसा है, फार्मर्स जितने भी है एफपीओज हैं जो भी कुछ उसमें आना चाहेंगे तो हम उनको एक मार्केट के साथ लिंक कराएंगे, ठीक है, डायरेक्ट बीच में डायरेक्ट फ्रॉम बायर टू सेलर एक ऐसा मैकेनिज्म ऐप या वेब पोर्टल, वी आर इन द इनिशिएशन ऑफ दैट एंड दैट मार्केट इंटेलिजेंस, तो जिसमें हम इनको आपस में लिंक कराएंगे ताकि जो मिडिल मैन का रोल है जिसमें काफी सारा वैल्यू वो खाते हैं वो मिनिमाइज हो जाए, और डायरेक्टली फार्मर जो कहते हैं कि प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपी, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने कोई भी चीज ABC कोई भी चीज 100 रुपए में ली, लेकिन जो उसका एक्चुअल प्रोड्यूसर है उसने वही चीज 25-30 रुपए में एक्चुअली आगे दी है। तो बीच में जो ये मिडिल मैन का काफी सारा कंसेप्ट है जो इसमें ये करते हैं, हाँ 80 रुपीज या 70 रुपीज 70% का, इसको हम ब्रीच करना चाहते हैं ताकि ये जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है कि फार्मर को जाए। सर कत करने खतर तय वो किस पॉलिसी सोन जमींदार बोय बिल्कुल एक चीज में और ऐड करना चाहिए, ये तो बिल्कुल इनिशिएशन है इस चीज का, लेकिन मतलब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगले साल में ये जो ब्रांडिंग सेंटर है एग्रीकल्चर ब्रांडिंग सेंटर एट सुकास्ट कश्मीर, इन कोलैबोरेशन विद हमारा जो फूड साइंस टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है और जो हमारी RCRQ रेजिडुअल क्वालिटी एनालिसिस लैब है, तो इन कोलैबोरेशन विद दैट ये क्या है, ये इनका न्यूट्रिशनल एनालिसिस करेगा, इसमें प्रॉपर लेबल होगा कि किसी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी किलो कैलोरीज हैं, क्या है, और इसमें रेजिडुअल एनालिसिस होगा ताकि जो हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाई है, एक्सपोर्ट हम करना चाहते हैं, जैसे रिसेंटली सुकास्ट कश्मीर ने लुलु ग्रुप के साथ MOU साइन किया, तो जैसे उनको देना एक्सपोर्ट जो कुछ हमें करना है उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए, आपका रेजिडुअल एनालिसिस, आपका न्यूट्रिशनल एनालिसिस, तो ये सब अंडर एग्रीकल्चर ब्रांडिंग सेंटर हमारे सुकास्ट कश्मीर में हम इनको प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटी करेंगे। सर थैंक यू। मैं सोचू ब्या डॉक्टर साहब यमो कर सठा कम पहलुस पे कम करान, तो यून अंदाज तक बोजो कस अंदाज फार्मर स्ट्रेंथन बनाउन सोन पर्मुत यकुन नौजवान स्टार्टअपस मज आन। मैं सोचू डॉक्टर आबिद सुल्तान तो सर तुम खर मकदम सर एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन तुम वन तो पान नौजवान बोजान। ये जो हमारा एग्रीकल्चर ब्रांडिंग सेंटर है ये मल्टीपल फ्रंट्स पे काम कर रहा है इस टाइम। सबसे पहला काम जो हम करते हैं कि हम फार्मर्स को, FPOs को या छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को सेंसिटाइज करते हैं और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में कैसे हम चले जाएंगे। ये कैपेसिटी बिल्डिंग हम कॉस्ट के अंदर भी कर रहे हैं और फार्मर्स के फील्ड्स में जाकर भी कर रहे हैं। ये मेनली हम वर्कशॉप्स के थ्रू या कैपेसिटी बिल्डिंग्स के वर्कशॉप्स के थ्रू कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा काम है वो है इन एंटरप्रेन्योर्स का या स्टार्टअप्स का इनका ब्रांड क्रिएशन में हेल्प करना। उसके लिए जैसे लोगो डिजाइन करना है, टैग नेम रखना है, टैग लाइन डेवलप करनी है,
या ब्रांड नेम डेवलप करना है या कलर कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग देखनी है, इसके लिए भी हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तीसरा जो पार्ट है, ये जो अभी सर भी बोल रहे थे कि मार्केट लिंकेज का, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी वेल डेवलप्ड रिटेलर्स हैं या सुपरमार्केट फॉर्मेट्स के जो भी हमारे सेलिंग ऑप्शंस हैं, तो उनके साथ टाई अप करके इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बगैर भी जो भी ट्रेड फेयर्स है, इवेंट्स है, एग्जीबिशन है, जैसे आज यहाँ पे हुआ, तो हमने जितने भी हमने इन 6-7 महीनों में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ हमने लिंक कर पाए, तो उनको हमने बोला आप यहाँ पे आ जाओ, आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करो। और जो गेस्ट थे हमारे या डिग्निटरीज थे, दे वर वेरी हैप्पी कि इन्होंने जिस तरीके से प्रोडक्ट्स के ब्रांड डेवलपमेंट्स किए थे या लेबलिंग की थी, तो स्कोप हमेशा रहती है अभी हम और इनके हैंड होल्डिंग और क्रिएशन ऑफ मोर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ब्रांड्स के लिए। हमारे पास ये भी तरीके से हम चलेंगे अपने फार्मर्स के साथ या एफपीओज के साथ कि हम चाहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ब्रांड्स डेवलप हो जाए, ताकि जितना मार्केट प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे फार्मर्स तक पहुंचाए और उनका इनकम जो है वो बढ़े, ताकि वो डेवलप हो जाए एज ए एंटरप्राइजेस, जिसको हम बोलते हैं फार्म एंटरप्राइजेस या फार्मर प्रोड्यूसर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इन चीज को हम डेवलप करते हैं। सर, थैंक यू।